22. 창세기 8장 1절에서 22절까지 말씀입니다. 창세기 8장 1절에서 22절 말씀 읽어드리겠습니다. 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 기억하사 하나님이 바람을 땅 위에 불게 하심에 물이 줄어들었고 깊음의 샘과 하늘의 창문이 닫히고 하늘에서 비가 그치매 물이 땅에서 물러가고 점점 물러가서 150일 후에 줄어들고 일곱째 달 곧 그 달 11의 날에 방주가 아라랏산에 머물렀으며 물이 점점 줄어들어 열째 달 곧 그 달 초하룻날에 산들의 봉우리가 보였더라. 40일을 지나서 노아가 그 방주에 낸 창문을 열고 까마귀를 내놓음에 까마귀가 물이 땅에서 마르기까지 날아 왕래하였더라. 그가 또 비둘기를 내놓아 지면에서 물이 줄어들었는지를 알고자 하매 온 지면에 물이 있으므로 비둘기가 발 붙일 곳을 찾지 못하고 방주로 돌아와 그에게로 오는지라. 그가 손을 내밀어 방주 안 자기에게로 받아들이고 또 7일 기다려 다시 비둘기를 방주에서 내놓음에 저녁 때에 비둘기가 그에게로 돌아왔는데 그 입에 감람나무 새 잎사귀가 있는지라. 이에 노아가 땅에 물이 줄어든 줄을 알았으며 또 7일 기다려 비둘기를 내놓음에 다시는 그에게로 돌아오지 아니하였더라. 601년 첫째 달 곧 그 달 초하룻날에 땅 위에서 물이 거친지라. 노아가 방주 뚜껑을 제치고 본즉 지면에서 물이 거쳤더니 둘째 달 21의 날에 땅이 말랐더라. 하나님이 노아에게 말씀하여 이르시되 너는 내 아내와 내 아들들과 내 며느리들과 함께 방주에서 나오고 너와 함께한 모든 혈육 있는 생물 곧 새와 가축과 땅에 기는 모든 것을 다 이끌어내라. 이것들이 땅에서 생육하고 땅에서 번성하리라 하시매 노아가 그 아들들과 그의 아내와 그 며느리들과 함께 나왔고 땅 위의 동물 곧 모든 짐승과 모든 기는 것과 모든 새도 그 종류대로 방주에서 나왔더라. 노아가 여호와께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 제물을 취하여 번제로 제단에 드렸더니 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라. 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 아멘. 우리 간이부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. So God appointed Noah and all the wild animals and livestock within the boat. He sent a wind to blow across the earth, and the flood waters began to recede. The springs of the deep and the floodgates of the heavens had been closed, and the rain had stopped falling from the sky. The water receded steadily from the earth. At the end of the 150 days, the water had gone down. And on the 17th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. 2.5 months later, as the waters continued to go down, other mountain peaks became visible. After 40 days, Noah opened the window he had made in the ark And sent out a raven, and it kept flying back and forth until the water had dried up from the earth. And he sent out the dove to see if the water had proceeded from the surface of the ground. But the dove could find no place to land because the water still covered the ground, so it returned to the boat, and Noah held out his hand and drew the dove back inside. He waited 7 more days and again sent out the dove from the ark. When the dove returned to him in the evening, there in its beak was a freshly plucked olive leaf. Then Noah knew that the water had receded from the earth. He waited 7 more days and sent out the dove again, but this time it did not return to him. Noah was now 601 years old. On the first day of the new year, 10.5 months after the flood began, the flood waters had almost dried up from the earth. Noah lifted back the covering of the boat and saw that the surface of the ground was dry. By the 27th day of the second month, the earth was completely dry. Then God said to Noah, Notify you and your wife and your sons and their wives. Release all the animals, the birds, the livestock, and the small animals that scurry along the ground, so they can be fruitful and multiply throughout the earth. So Noah came out, together with his sons and his wives and his sons' wives. all the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds, everything that moves on land, came out of the ark, one kind after another. And Noah built an altar to the Lord, and taking some of the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. And the Lord was pleased with the aroma of the sacrifice and said to himself, I will never again curse the ground because of the human race, even though everything they think or imagine is meant for evil from childhood. I will never again destroy all living things. As long as the earth
Never seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. 아멘. 감사합니다. 노아의 이야기를 계속하고 있어요. 창세기에서 말씀에 굉장히 많은 부분을 차지하는 한 사람 중에 한 사람이에요. 노아가 무엇을 만들었다고 그랬죠? 방주, 알크를 만들었다고 했어요. 방주는 태바, 나무 상자를 만들었어요. 어느 정도 기간이 걸렸죠? 100여 년이 넘는 시간 동안 만들었어요. 그 100여 년이 넘는 시간 동안 노아가 직접 말로 사람들에게 알리기도 했을 테고, 노아와 노아의 아들들과 노아의 며느리들이 움직이는 것을 보고 쟤네는 뭐 하는 거지? 하면서 사람들을 통해서 무슨 일이 있지를 궁금하게 했을 거고, 노아는 그것을 설명했을 거고, 사람들은 점점 더 그것을 알게 되었을 거예요. 100여 년이 넘는 긴 시간 동안. 그리고 지난주에 우리가 함께 말씀을 나누는데, 하나님께서 7일 전에 정말 본격적으로 이제 7일 후에 물이 이 땅을 다 덮을 거야 라는 하나님의 정말 무서운 말씀을 노아가 듣게 되고, 그 말씀을 들은 노아는 어떻게 했을까요? 주변에 있는 사람부터 다 말을 했겠죠. 이제 7일 후면 정말 이 땅이 망할 거야. 물로 다 덮여버릴 거야. 멸망할 거야. 라는 것을 알렸을 거예요. 그리고 그 이야기는 막 퍼졌을 거예요. 이때까지만 해도 어땠죠? 사람들이 막 전 세계로 퍼져 있는 것이 아니라 어느 지역에서만 살고 있었어요. 바벨탑의 이야기를 읽어보면 알게 돼요. 그 소문이 그렇게 빨리 번졌음에도 불구하고 사람들은 어떻게 살았다고 했죠? 먹고 마시고 장가들고 시집가고 그냥 일상적인 삶을 살았다라는 거예요. 예수님께서 마태복음에서 이 말씀을 하시면서 내가 올 때도 그렇게 살아갈 거야. 사람들은 먹고 마시고 장가들고 시집가고 이렇게 살아갈 거야. 그 말씀을 들어보면 지금 우리의 삶도 마찬가지 삶 아닌가요? 먹고 마시고 장가들고 시집가고 별 특별한 일이 없는 것처럼 그렇게 평안한 삶을 누리고 있어요. 믿는다고 하는 우리들조차도 그렇게 먹고 마시고 장가들고 시집가고 그렇게 평안하게 살고 있어요. 그런데 믿는 자와 믿지 않는 자는 굉장히 큰 차이가 있어요. 겉으로 보았을 때는 먹고 마시고 장가들고 시집가는 것 평안한 모든 삶을 누리는 것 같지만 믿는 자와 믿지 않는 자는 굉장히 큰 차이가 있어요. 어떤 차이가 있죠? 노아의 시대의 이야기를 해볼까요? 노아는 무슨 일을 하고 있는 거예요? 하나님의 말씀을 따라 무엇을 짓고 있다고요? 알크를 짓고 있다고요. 하나님의 말씀을 따라 뭘 했다고요? 동물들을 모으고 먹을 것을 준비를 했다고요. 뱃속에서 얼마나 있을지 그 알크 안에서 얼마나 지낼지 모르지만 먹을 식량들을 준비하면서 그렇게 살았다고요. 무엇을 준비했다라는 거예요? 하나님의 말씀을 따라 하나님의 명령이 하나님의 계시 하나님의 마지막 심판 때를 준비하면서 살았다라는 거예요. 노아도 노아의 아들들도 장가가고 시집가고 먹고 마시고 살았어요. 그런데 달랐어요. 뭐가 달랐다고요? 하나님의 말씀대로 살았어요. 하나님이 말씀하신 마지막 때를 준비하면서 살았다라는 거예요. 마찬가지로 우리에게도 예수님께서 뭐라고 하시는 거예요? 너희들도 먹고 마시고 장가들고 시집가면서 살아갈 수 있어. 그럼에도 불구하고 그 세상 사람들과 다른 차이점이 있어야 돼. 그 차이점이 뭐예요? 하나님의 말씀대로 살아가고 더불어서 무엇을 준비하면서 마지막 날, 그 마지막 날이 어떤 날이죠? 예수님이 다시 오시는 그날, 예수님이 다시 오실 그날, 그날은 어떤 날이죠? 하나님의 나라가 직접 임하는 그날을 준비하면서 살아가라는 거예요. 너무 막연하게 들리죠? 그럼 어떻게 살아가야 된다는 거예요? 그래요. 노아는 하나님께 직접 계시를 받아서 알크를 그렇게 지으면서 살았어요. 그러면 우리도 노아처럼 그렇게 알크를 지으면서 살아야 돼요? 라는 질문을 할 수도 있을 것 같아요. 중요한 것은 알크를 지었다는 것은 뭘 했던 거예요? 하나님의 명령을 따라 하나님의 말씀을 따라 살았다라는 거예요. 그 말이 우리에게 바로 적용이 되는 거예요. 하나님의 말씀을 따라 살아가라는 거예요. 하나님의 말씀은 어떤 말씀이에요? 성경에 기록되어 있는 말씀.
성경에서는 우리에게 어떻게 살아가라고 권고하고 있죠? 어떻게 살아가라고 말씀을 하고 있어요? 딱 한마디로 말을 하고 있어요. 예수님처럼 살아가라는 거예요. 예수님 그럼 어떻게 사셨어요? 예수님이 이 땅 가운데서 막 거대하게 부자로 그렇게 살았어요? 다른 세상 모든 사람들에게 막 파워를 막 이렇게 막 하고 이렇게 살았어요? 어떤 히어로처럼 살았어요? 아니요. 예수님의 삶의 가장 하이라이트는 뭐였냐면 십자가의 삶이었어요. 그 십자가의 삶을 통하여서 예수님의 진짜 삶이 무엇인지를 보여주셨어요. 십자가는 어떤 삶이에요? 십자가가 뭐예요? 십자가는 사람을 죽이는 처형의 방법이었어요. 사람을 죽이는 방법이었다고요. 십자가의 삶이라는 삶은 뭐냐면 결국 죽음의 삶이라는 거예요. 그 죽음의 삶이 뭐죠? 내가 정말 죽어야 돼요? 이게 아니라 내가 예수 그리스도와 함께 더불어서 십자가를 짊어지고 나는 죽고 이제 누구로 더불어서 살아가는 거? 예수 그리스도로 더불어서 살아가는 거예요. 너무 어려운 말이죠. 좀 쉽게 말을 할게요. 지금까지 세상 사람들의 중심에, 지금까지도 세상 사람들의 마음의 중심에 남아져 있는 게 뭐예요? 아담 이후로 계속 내려오고 있는 지금까지도 사람들의 중심에 있는 게 뭐예요? 내가 뭐예요? 내 삶의 주인이라는 거예요. 그래서 내가 결정하고 내가 판단하고 내 뜻대로 살아가는 것, 내가 하고 싶은 것을 다 이루면서 살아가는 것, 그것이 세상 모든 사람들의 중심에 박혀있는 죄성이라는 거예요. 내가 주인이라는 거예요. 그런데 우리가 창세기 1장부터 계속 살펴보면서 가장 중요한 포인트 중에 포인트, 우리가 일평생 살아가면서 잊지 말고 또 잊지 말아야 될 것이 뭐라고 그랬죠? 하나님이 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라, 이 말씀 가운데 가장 핵심이 뭐라고요? 하나님이 이 땅의 주인이시라고요. 나도 하나님이 주인인 나도 피조물이라고요. 하나님이 우리의 주인이시라고요. 그 주님이 나의 주인이라고요. 내가 주인이 아니라 하나님이 내 주인이기 때문에 내 마음대로 살아가는 것이 아니라 주인이신 하나님 마음대로 살아가는 것이 우리의 삶이라고요. 그래서 하나님의 명령을 듣는 거예요. 그래서 하나님의 말씀대로 살아가야 되는 거예요. 그것이 믿는 자, 하나님의 예수 그리스도의 사람으로 살아가는 그리스도인의 삶이라는 거예요. 말씀대로, 우리가 일상적으로 듣는 말이죠. 말씀대로 살아야지. 그 이유가 뭐예요? 하나님이 주인이기 때문에 그 말씀대로 살아가야 되는 거예요. 그날을 준비하면 살아가야지. 왜? 하나님이 주인이시니까 그날에 나를 심판하실 주님이 그날에 나를 만나 주실 것이기 때문에 그날을 기대하면서 살아가는 거예요. 이것이 믿는 자와 믿지 않는 자의 가장 큰 차이라는 거예요. 그럼 조금 더 구체적으로 말을 해볼까요? 그럼 어떻게 살아야 되죠? 어떻게 살아야 되죠? 말씀을 읽으면서 제가 개인적으로 좀 깨닫는 말씀이 있어요. 사도 바울이 어떤 말씀을 했죠? 죽음의 시기가 가까이 왔을 때, 디모데후서 말씀에 보면 죽음의 시기가 가까이 왔을 때 사도 바울이 이런 얘기를 해요. 나는 표대를 향해서 열심히 달려왔다. 표대를 향해서 달려가는 사람은 어떤 사람이라고 비유를 했냐면 운동하는 선수와 같다고 했어요. 달리기 하는 선수와 같다고 했어요. 전쟁터에 나가는 그런 군사와 같다고 했어요. 전쟁터에 나가는 군사나 달리기를 하는 그런 사람들이나 어떤 차이점이 있죠? 다른 사람들과 어떤 차이점이 있죠? 목표가 분명하기 때문에 그 목표를 향해서 다른 모든 것들을 다 치우고 사는 거예요. 다른 모든 것들을 다 뒤로 하면서 사는 거예요. 우리의 목표가 뭐죠? 우리의 목적이 뭐죠? 그날이 올 거라는 거예요. 예수님이 다시 오실 거라는 거예요. 자, 우리의 목표가 딱 정해졌어요. 그 목표가 뭐라고요? 예수 그리스도가 다시 오실 그날을 준비하는 거라고요. 그날을 준비하라는 거예요. 하나님의 나라를 준비하는 거예요. 딱 목표가 정해졌으면 이제 뭐 해야 되는 거예요? 그 목표를 향해서 달려가고 트레이닝을 받는 거예요. 우리의 삶이 내 중심이었던 그 모든 것들을 하나하나 버리면서 그렇게 살아가는 거예요.
좀 서론이 길어졌는데 앞에 말씀으로 우리 말씀을 다시 돌아가면 노아가 100여 년 동안 배를 지으면서 얼마나 하고 싶은 것도 많았고 다른 것도 해야 할 일이 얼마나 많았겠어요. 그럼에도 불구하고 목표가 있다는 거예요. 그 목표를 위해서 열심히 아크를 짓고 결국에 아크에 들어가서 구원을 받았어요. 며칠 동안 물이 세상에 찼다고요? 150일 동안 물이 막 쏟아지고 밑에서 깊은 샘물이 터지고 하늘의 창문이 열리고 비가 쏟아지는 그런 150일 동안의 그런 시간이 있었어요. 그 시간을 통해서 노아의 아내와 아들들과 며느리들 그리고 생물들만 땅에 사는 생물들 한 쌍씩만 그렇게 구원을 받았어요. 아크에 살면서 그런 둥둥 떠다니면서 그렇게 구원을 받았어요. 근데 오늘 첫 번째 8장 1절 말씀에 포인트가 나와요. 터닝 포인트가 나와요. 그 말씀이 뭐냐면 한번 같이 볼게요. Chapter 8 verse 1 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 뭐 했대요? 기억하사 150일 동안 막 물이 엄청 났을 거예요. 우리 요즘에 가끔 뉴스에 보면은 홍수가 나고 갑자기 댐이 무너지고 이러면 어떤 일이 나죠? 막 물이 지방까지 막 다 들어오고 차를 다 덮고 차들이 막 물 위에 둥둥 떠다니고 가축들이 물 위에 둥둥 떠다니는 거 많이 보죠. 그런 모습들이 더 엄청났을 거라는 거죠. 우리가 상상하지 못할 정도로. 그렇게 큰 물이 있었을 때에 8장 1절 말씀에 이제 드디어 하나님께서 뭘 하셨다고요? 노아와 방주에 타고 있는 그 사람들과 동물들을 기억하사 하나님께서 그들을 기억하셨다는 거예요. 기억하셔서 무슨 일을 하시죠? 바람을 샥 불게 하셔서 물을 걷어내는 일을 하세요. 그리고 땅의 깊은 물을 닫으세요. 하늘의 창문을 닫으세요. 그래서 비가 더 이상 내리지 않게 돼요. 그리고 나서 150일 동안 물이 점점 빠지게 하시죠. 하나님이 이렇게 기억하시면 구원의 역사가 일어나게 돼요. 요셉을 통하여서 애굽에 들어갔던 백성들 기억하시나요? 요셉 덕분에 잘 먹고 잘 살았어요. 근데 요셉을 기억하지 못하는 왕이 바로 왕이 이렇게 이제 그 애굽의 정권을 잡았을 때에 이스라엘 백성들이 어떻게 되죠? 노예처럼 그렇게 불임을 당하게 돼요. 너무너무 힘들어서 그들이 어떻게 하죠? 하나님 앞에 막 부르짖어요. 너무 힘들어요. 죽겠어요 했을 때 하나님이 뭘 하죠? 하나님이 그들을 기억하사. 하나님이 그들을 기억하셔서 어떤 일이 일어나죠? 모세를 보내시고 모세를 통하여서 구원을 이루시는 일을 하시는 거예요. 예수님을 보내주신 이유가 뭔지 아시나요? 예수님을 이 땅 가운데 보내주신 이유가 뭔지 아시나요? 단순히 하나님이 이 땅을 구원하시기 위해서 아니요. 하나님은 기억하고 계세요. 무엇을 기억하시죠? 아브라함과 이삭과 야곱과 그 이후에 다윗과 그 이후에 있었던 믿음의 자손들과 약속하셨던 것을 기억하세요. 그리고 그 기억을 통하여서 예수 그리스도를 보내주신 거예요. 그 예수 그리스도 통하여서 무슨 일이 일어난다고요? 구원의 역사가 일어나요. 하나님이 기억하시면 무슨 일이 일어나는 거예요? 구원이 일어나는 거예요. 하나님이 우리를 기억하지 않으시면, 우리를 생각하지 않으시면 우리는 어떤 사람이 되는 거죠? 세상 사람들과 별 차이 없이 그저 죽음에서 죽음으로 갈 수밖에 없는 그런 인생이 되는 거예요. 그렇지만 하나님은 우리를 기억하세요. 그리고 구원의 역사를 시작하시는 거예요.
우리가 오늘 찬양했던 것처럼 주가 일하시네. 뭐 때문에? 우리를 기억하셔서 일하시는 거예요. 구원의 역사를 이루어 가고 계시는 거예요. 우리뿐만이 아니라 구원에 속하여야 될 그 사람들을 위하여서 하나님은 기억하시고 또 기억하셔서 하나님의 약속을 기억하셔서 그들을 구원으로 이끄시는 일을 하고 계시는 거예요. 8장 그 이후의 말씀에 보면은 이제 드디어 150일 동안의 물이 샥 거치면서 노아의 방주가 아라랏산에 머물렀다 해요. 상상해 볼까요? 아무리 큰 배라고 할지라도 그 출렁이는 물 위에서 막 움직이다가 드디어 어딘가에 턱 섰어요. 그러면 노아와 그 안에 타고 있던 사람들과 그리고 그 가축들이나 동물들은 어땠을까요? 이제 드디어 안정됐네 라는 생각을 했을 거예요. 그리고 나서 노아가 취한 행동이 뭐죠? 딱 서고 나서 40일 동안을 지켜봤어요. 배가 이 아크가 더 움직이나? 어떻게 되나? 이거 더 지켜보고 나서 어떤 새를 내보내죠? 까마귀를 내보내요. 까마귀의 특성이 뭐예요? 우리 동네에서도 까마귀 자주 볼 수 있죠. 까마귀가 깍깍 우는 데는 두 가지 이유가 있다고요. 한 가지 이유가 뭔지 알아요? 배가 고플 때. 모든 동물들이 다 그렇잖아요. 또 한 가지는 날씨가 급작스럽게 변할 때 까마귀가 온다고 해요. 그래서 그렇게 민감한 까마귀를 먼저 내보냈어요. 근데 까마귀가 어떻게 했대요? 발 붙일 곳이 없어서 윙윙 돌다가 왕래하였대요. 그냥 왔다 갔다 물이 빠질 때까지 왔다 갔다 했대요. 근데 그 다음에 비둘기를 노아가 내보내요. 비둘기의 특성은 뭐예요? 까마귀와 다른 굉장히 큰 차이점이 있어요. 까마귀는 뭐 하는 동물이죠? 말씀에 보면은 그대로 나와요. 까마귀는 노아에게 다시 돌아왔어요? 돌아오지 않았어요? 돌아오지 않았어요. 비둘기는 어떻게 돼요? 돌아오는 동물이에요. 다시 돌아왔어요. 발 붙일 곳이 없어서 돌아왔어요. 그래서 또 7일 후에 또 비둘기를 내보냈더니 이번엔 뭐요? 새 감람나무 잎사귀를 불고 왔어요. 그리고 또 7일 후에 내보냈더니 그 다음에 어떻게 돼요? 이제 돌아오지 않아요. 살 곳이 생긴 거예요. 이 땅 가운데. 하나님이 주신 지혜를 가지고 노아가 까마귀와 비둘기를 내보내서 확인하고 또 확인하는 일을 하는 거예요. 자, 믿음이라는 것이 무엇인지를 보여주시는 말씀이에요. 하나님이 노아의 방주에 탈 때 하나님이 어떻게 하셨는지 기억하세요? 노아와 그 가축들 다 들여보내고 어떻게 하셨죠? 노아가 문을 닫았어요? 하나님이 닫았어요? 하나님이 닫았어요. 자, 그러면 믿음이 있다고 하는 사람들은, 자, 맹목적인 믿음을 가지고 있는 사람들은 어떻게 할 것 같아요? 하나님이 문 열어주실 때까지 기다릴 거야 하고 그냥 앉아 있는 거예요. 이것이 진짜 믿음이 아니요. 변화를 계속 지켜보면서 배가 아라랏산에 머물렀을 때, 배가 움직임이 없을 때 40일 동안 더 지켜보고 까마귀를 내어보내고 비둘기를 내어보내고 계속해서 확인하는 작업을 하는 거예요. 믿음은 어떻다라는 거예요? 믿음은 그냥 맹목적으로 그래 라고 믿는 것이 아니라 계속 확인하는 작업을 하는 거예요. 왜? 우리의 삶 가운데서는 계속 변하는 많은 그런 요소들이 너무나도 많기 때문에 믿음을 확인하고 확증하는 작업이 우리들의 삶에는 계속 필요한 거예요. 더불어서 더 중요한 것은 이 땅 가운데 우리가 더 믿음을 확증하고 또 확증해야 되는 이유는 뭐냐면 하나님의 영이 있을 뿐만이 아니라 무슨 영도 같이 움직여요? 악한 영도 같이 움직여요. 때문에 이것이 진짜 하나님으로부터 오신 말씀이요 하나님으로부터 온 그런 명인지 아니면 악한 영으로부터 온 것인지를 계속해서 분별해서 믿음을 확증하면서 그렇게 살아가야 되는 거예요. 노아가 한 행동이 그런 행동인 거예요. 까마귀를 내어보내고 며칠 동안 또 기다려서 비둘기를 내어보내고 그런 것들을 통하여서 어떤 일을 확인하는 거예요. 물이 빠졌구나. 이제 나가도 되는 건가? 라는 질문들을 계속해서 하는 거죠. 마침내
누가 열어주세요? 마침내 누가 열어주세요? 오늘 읽은 말씀에 나와요. 하나님께서 그 문을 열어주시는 거예요. 방주를 열어주시는 거예요. 그리고 방주에서 나오게 하시는 거예요. 하나님이 다 하세요. 그렇지만 믿음의 삶에 지금 우리가 이 세상을 살아감에 있어서 우리가 해야 할 일은 뭐예요? 계속해서 믿음을 확증하고 확증하면서 살아가는 것이 우리들의 인생이라는 거예요. 그냥 탁 다 내려놓고 그렇게 살아가는 것이 아니라 또 오늘도 하나님이 주신 믿음을 확증하고 내일도 하나님이 주신 믿음을 확증하면서 살아가는 것이 우리의 인생이라는 거예요. 자, 그리고 나서 노아가 배에서 탁 내려서 하는 일이 있어요. 무슨 일을 했다고 기록하죠? 8장 20절 말씀에 보면 제일 먼저 노아가 탁 땅에 내려와서 했던 일이 뭐죠? 제단을 만들어요. 무엇을 위한 제단이죠? 하나님 앞에 제사를 드리기 위한 제단. 무슨 마음으로 노아가 제단을 가장 먼저 만들었을까요? 무슨 마음이었을까요? 첫 번째는 감사의 마음이었을 거예요. 무슨 감사요? 이 어마어마한 홍수로부터 어마어마한 심판으로부터 구원하여 주신 감사의 그런 의미였을 거예요. 두 번째로는 뭐였을까요? 두 번째로는 앞으로 일어날 일들에 대한 구원의 계획 가운데에 일어날 일들에 대한 감사를 또 드린 거예요. 노아가 이 번제를 통하여서 그대로 구약 성경에 나오는 이스라엘 백성들이 이 일들을 해요. 그 일이 어떤 일이죠? 하나님께서 출애굽을 시키셔서 이스라엘 백성들에게 명하신 번제의 의미가 뭐죠? 내가 너희를 어떻게 했다는 거예요? 구원했다는 거예요. 이것이 그대로 신약 성경에서 어떤 일로 연결이 돼요? 예수 그리스도의 구원의 역사로 연결이 되죠. 노아가 했던 그 일들이 그대로 우리들에게 이어지는 거예요. 지금 우리가 주일마다 모여서 예배드리는 이유가 여기에 담겨져 있는 거예요. 노아와 그 자녀들과 아내와 며느리들은 이미 구원을 받았잖아요. 그죠? 아크를 통해서 이미 구원을 받은 자예요. 이 아크를 통해서 구원을 받은 자들이 뭘 했다고요? 제단을 만들고 그 앞에 번제를 드렸다고, 제사를 드렸다고. 무슨 의미로? 감사의 의미. 우리가 주일마다 모여 예배드리는 이유가 뭔지를 보여주시는 말씀이에요. 우리가 주일마다 이렇게 모여서 찬양하고 말씀 듣고 예배드리는 이유가 뭐예요? 주님 앞에 감사의 잔치를 벌리는 거예요. 우리를 구원하여 주세요 이런 게 아니라 이미 구원을 베푸신 주님 앞에 감사합니다. 너무나도 감사합니다. 그리고 더불어서 먼 훗날 그날 예수 그리스도께서 다시 오실 그날을 미리 감사하는 축제가 지금 이 시간이라는 거예요. 노아가 했던 그 번제를, 제단을 만들어 번제를 드렸던 그 의미가 지금 당장 구원하여 주신 은혜도 감사하고 더불어서 앞으로 있을 그 구원에 대한 감사까지도 같이 합쳐서 드린 것처럼 우리가 드리는 예배가 그런 예배라는 거예요. 이미 우리를 구원하여 주심에 감사를 드림과 동시에 그날에 주님께서 우리를 만나 주실 것에 대한 감사도 같이 모아서 드리는 시간이 바로 이 예배, 주일의 예배 시간이다. 근데 안타까운 소식을 전해야 돼요. 안타까운 소식이 8장 오늘 마지막 절 말씀에 그대로 있어요. 하나님께서 이 향기를 받으셨어요. 이 향기를 받으셨다라는 의미는 뭐냐면 그 노아의 마음을 받으시고 하나님이 진노를 이렇게 잠잠하게 하셨다라는 거예요. 그런데 그 다음 절 말씀에 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라. 자, 지금 이제 누구만 살았어요? 사람 중에 산 사람이 누구예요?
노아의 아내, 그리고 셈, 함, 야벳, 그리고 셈, 함, 야벳의 아내들 이렇게만 살았어요. 총 몇 명이 살았죠? 8명만 살았어요. 노아는 칭찬을 받았던 사람이라 제할 수 있을지 모르겠지만 앞으로 읽을 말씀에 나오면 보면은 노아 또한 완벽하지 못한 인간이었어요. 그 8명의 사람을 보면서도 하나님은 무슨 말씀을 하신 거예요? 그들이 생각하는 것이, 그들의 마음에 있는 것이 악한 것을 아신 거예요. 여전히 그들은 악으로 갈 것을 아셨다는 거예요. 그래서 이 땅을 저주하지 않겠다라는 말씀은 무슨 말씀이냐면, 이전에 그 아담을 통해서 저주를 받았던 그 땅이 이제 저주를 받지 않는다는 의미가 아니라 더 이상 물로 심판을 받지 않는다라는 의미예요. 그렇다면 물의 심판이 아닌 다른 심판이 기다리고 있을 것이라는 거죠. 요한계시록의 말씀에 보면 이제 물의 심판보다 더 큰 심판이 기다리고 있어요. 어찌되었든 그 다음 마지막 말씀에 뭐라고 그랬죠? 이 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 계속해서 이 땅이 쉼 없이 이런 일들이 계속 벌어질 것이라는 거죠. 이 땅은 이미 아담 이후에 변함없이, 노아 이후에도 변함없이 하나님의 저주를 받아 이렇게 움직이는 땅이 되었다라는 거예요. 안타까운 소식이죠. 안타까운 소식임에도 불구하고 우리에게는 이 땅 가운데 살아갈 이유를 하나님이 주셨어요. 그 이유가 뭐예요? 노아가 했던 그 행동, 제단을 지어 하나님 앞에 번제를 드리는 그 행동, 그 행동을 통하여서 어떤 일이 발생하는 거예요? 하나님이 우리를 기억하시고, 하나님이 이 땅을 기억하시고, 하나님이 이 세상을 기억하시는 일들이 계속 반복해서 일어나는 거예요. 우리에게 주신 뭐죠? 사명이에요. 우리에게 주신 사명이 뭐라고요? 하나님 앞에 예배드리는 거예요. 하나님 앞에 감사의 제사를 드리는 거예요. 그 감사의 제사 중심이 누가 계시죠? 예수 그리스도가 계시는 거예요. 예수 그리스도 안에서 하나님 앞에 제사를 드리는 모든 자들이 통하여서 하나님은 그 진노를 잠잠케 하시고, 저주받은 이 땅임에도 불구하고 여전히 이 땅 가운데에 진노를 늦추고 계시는 일을 하고 계시는 거예요. 우리의 사명, 하나님 앞에 예수 그리스도 안에서 예배를 드리는 사명, 이 사명 잘 감당하시는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 늘 감사를 드립니다. 세상 모든 사람들이 다 멸망을 당할 때 하나님의 말씀을 따라 순종하여 방주를 지었던 노아와 아내와 자녀들, 며느리들은 구원을 받았습니다. 그들이 하나님 앞에 인생을 살아가면서 방주에 있으면서 계속해서 하나님 앞에 믿음을 확인하는 그런 삶을 보게 됩니다. 370여일의 시간 동안 계속해서 더 믿음을 굳건하게 하고 더 믿음을 확증하는 그런 모습을 보게 됩니다. 우리 인생도 하나님 앞에 하나님께서 주신 그 믿음을 더 확인하고 확증하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님이 주신 믿음이기에 더 확고해지기를 간구하며 더 두들기고 더 확인하는 우리 인생이 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 더불어서 주님 앞에 날마다의 모든 삶이 감사의 예배요, 감사의 삶이 되어지기를 간절히 소망합니다. 이 땅은 여전히 심음과 거둠이 있고, 여름과 겨울이 있고, 낮과 밤이 있고,
추위와 더위가 있지만 이런 삶 가운데서도 주님 앞에 어떤 상황 가운데서도 주님 앞에 예배드리는 우리 인생, 감사의 예배를 드리는 우리 인생이 되어줄 수 있도록 아버지 우리를 지키시고 인도하여 주시옵소서. 오늘도 베푸신 은혜 감사를 드리며 앞으로의 모든 시간에도 우리 인생을 주관하여 주실 주님 앞에 감사를 드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로